समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रिय प्रभु को लोक माने प्रभु आमान को दया एवं अनुग्रह करी आज ये सुंदर अवकाश दे अछंती तेणु करी मो प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद दिए एवं तत्सहित आज यही पवित्र दिन रे न्यू लाइफ इन क्राइस्ट यूट्यूब चैनल माध्यम रे प्रत्येक रविवार दिन प्रसारित होतिबा शांतिर वार्ता कार्यक्रम को मु आपण मानक समस्त को सुस्वागतम जनावछि प्रत्येक को वेलकम प्रिय प्रभु लोक माने आसंतु आज एही समय रे प्रभुंकर गौरवार्थे जो जो ईश्वरंकर वरदान पाइछ तेणु करी आमे प्रभु को धन्यवाद देबा एवं विशेष करी परमेश्वरंकर वाक्य अल्प समय अध्ययन करबा एवं आज अध्ययन रो शीर्षक हबो परीक्षा रे विजय विक्टरी ओवर टेम्पटेशन परीक्षा रे विजय आ आज मूल वाक्य हबो लूक लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 1 रु तार तल अंश पर्यंत आज अध्ययन मुख्य वाक्य तो आमे केते गोटी पद को पढ़िबा तापर आग को बढ़ुथिबा प्रिय प्रभु लोक माने एठारे स्पष्ट भाव रे लिखा अछि जेसु पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रु बाहुडिले एवं 40 दिन पर्यंत आत्मांग द्वारा प्रांतर रे चालित होई शैतान कर्तृत्व परीक्षित हेउथिले से समस्त दिन से किछि भजन कले नाई आउ से सब दिन शेष होते से क्षुदित हेले प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई जर्दन रो बाहुडी आसिले प्रांतर रे 40 दिन उपवास कले एवं से 40 दिन समय रे से शैतान द्वारा परीक्षित हेउथिले एवं से 40 दिन समाप्त कला परे से निजको क्षुदित अनुभव कले आउ क्षुधा निवारण निमंते खाद्यर आवश्यकता रही तो से समय ठीक समय रे जो शैतान अपेक्षा करि थाए समस्त को फांदरे पकईवा पाई प्रलोभन रे पकईवा पाई तो एही अवसर रे प्रभु यीशु जो समय के 40 दिन उपवास कर रही से समय अनेक परीक्षा करिथिबा सत्वे मध्य से शेष होला पर आसिकी आउ थरे परीक्षा करूछि मु इठारे गोटे कथा कहिबा को चाहिबी आमे गत समय मानकरे देखिबा जे 40 दिन महत्व कौन अटे किंतु मु एठारे कहि रखिबा को चाहिबी जे जो समय रे जने व्यक्ति सुनसान हेतिबो साइलेंट थिबो प्रभुंको ठारो दूरे रहिथिबो से समय रे शैतान केबे मध्यता पछरे लागिबो नाही किंतु जने व्यक्ति जेते बेले परिवर्तन होई प्रभुंको रास्ता रे चलिबो ईश्वरंको वाक्य अनुसार जीवन बितेइबो प्रभुंको प्राधान्य देबो एवं परमेश्वरंको वाक्यर मनोयोगी हेबो से समय रे शैतान तार पीछा छाड़िबो नाही ता पछरे पछरे लागिबो ताको अनेक समस्या रे प्रलोभन रे निहाती पकाइबो तो ठीक से भली प्रभु यीशु आज जे प्रकार की परीक्षित हेबा समय रे प्रभु की प्रकार भाव से उत्तर दउचंदे शैतान को की प्रकार भाव रे परीक्षा रे विजय होउचंती ताहा आम जीवन रे की प्रकार प्रभाव देबा आसंतो आमे ताहा जानिबा को जिबा प्रिय प्रभुंक लोक माने जेते बेले की प्रथम प्रश्न शैतान पचारुचंती प्रभु यीशु को कहउचंती तुम जेबे ईश्वरक पुत्र ताहले एई पत्थर गुडा को रोटी हेबा निमंते आदेश दियो तापरे तुमे ताहा भजन करिवो एई प्रकार से परीक्षा करूछि शैतान रो प्रथम प्रलोभन हला खाद्य को नै प्रभु यीशु उपवास रे अछंदी उपवास रो बाहरी आसिला परे तांको खेदा लागुछि सत कथा किंतु प्रभु यीशु कहि थांदे होय तो कोन माने ईश्वर द्वारा किछि असंभव विषय नाही सब किछि संभव से जहा कहले ताहाबो किंतु तांग मुख निष्कृत वाक्य द्वारा सारा विश्व मंडल सृष्टि होय अछि समुद्र तांकर कथा मानि अछि प्रत्येक तरुलता तांकर कथा मानि अछि समुद्र ताहार कथा मानि अछि तो कोन ए पत्थर मानिबो नाही मानिबो किंतु प्रभु यीशु शैतान रो कथा को मानिकी ताहा करिबा को चाहनांती एटा को हमें ग्रहण करिवार अछि प्रिय प्रभुंक लोक माने मु कहि रखिबा को चाहिबी होय तो हमर आवश्यकता थाई पारे खाद्यर आवश्यकता थाई पारे किंतु से खाद्य को शैतान जदी हमको ऑफर करूची हमको प्रलोभित करूची से समय रे से ताहा तार कथा सुनी ग्रहण करिबा द्वारा हम जदी प्रभु को ठारो दूरे जाउछु से सबरु हमें विजय केमती हेबा सेति पाए प्रभु को ठारो शिखिबा दरकार अछि प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु यीशु से तारे उत्तर दउचंदी एटारे स्पष्ट भाव रे लिखा जाय अछि जे यीशु उत्तर देले लेखा से मनुष्य केवल रोटी रे वंचिबो नाही प्रभु यीशु स्पष्ट भाव रे कहिले
ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତହିଁରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଆଜି ଖାଇଦେଲେ କାଲିକି ଚାଲିଯିବ, ଆଜି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ କେବଳ ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୈତାନ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଜହନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ 48 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। 51 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, କେହି ଯଦି ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ମାନୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପରିତୃପ୍ତ ଆଣିଦେବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାରେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। କାରଣ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଆଉ ସେଇ ଆହାରକୁ ଆମେ ଭୋଜନ ଯଦି କରୁଅଛେ ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଉପାସନା କରିବ। ଯେମିତିକି ଶୈତାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କଣ ପଚାରିଲା? ଏଠାରେ ପଚାରିଲା ଯେ 6 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠାରୁ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଗୁଡାଏ ନଗର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଗୁଡାଏ ସହର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମତେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ମୋର ଅଧିକାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଏହା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆମ୍ଭ ଛାମରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତେବେ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ କି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର, ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଉତ୍ତର? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କାହାର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ତାହାଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ ସେବା କରିବ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ସେ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ, ଶୈତାନ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଉଛନ୍ତି। ମତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ହୁଏତ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥାଇପାରେ, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ
ଅନ୍ୟ ଉପାସନା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଅନ୍ୟର ଗୌରବର କାରଣ କିଛି ବିଷୟ ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟରୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହାକି ଶୈତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜେରୁସାଲାମ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସେ ଠିଆ କରାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ଏହି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତୁମର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତୁମକୁ ଧରି ରଖିବେ। ଶୈତାନ କହୁଛି ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ এই ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିକୃତ କରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଯାଉ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଉ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଲେଖା ଅଛି ଡେଇଁ ପଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଡିସିସନ ନେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଡିସିସନ ନେଇଯାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିରେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ତହିଁରେ ଅଛି କି? ତାହା କଣ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ଅଟେ କି? ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିବା କଥା ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ, ଯାହାକି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଜାଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁଣି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉକ୍ତ ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଶୈତାନ ବୋଲିକି ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଶୈତାନକୁ। ଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଅଛି ତାର 16 ପଦରେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଶାରେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, ସେପରି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଶାରେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଆହୁରି ସେ ପ୍ରକାର କର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ଯେ କି ସାରା ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଜକ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଆଦି ଅନନ୍ତ କୌଅକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ, ଯେ କି ସର୍ବ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବ? ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ? ତାହା କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଣି ନ ଦଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ୱିଟନେସ୍ ବକ୍ସରେ ଛିଡା କରିଦେବା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରି ବସିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଣ କରିବାର ଥିଲେ କି? ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିବେ କି? সেই ସବୁ ସନ୍ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିବେ କି ଦେଖିବା ତ, କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେବ ନା ନାହିଁ? ନା 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 ନା, ସେ ସବୁ ବାକ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଷୟ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ବିଷୟ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସବୁରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ 3ଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନଦାୟ କାହାର?
ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଉପାସନା କରିବ। ତାର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଯେ କି ଯୀଶୁ ନାମ ଅଟେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୁଆଇବ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଉପାସନା କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଉପାସନା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଅଛୁ। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଫେରି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ କି କଣ କି ବୋଲିକି ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ମତେ ଏମିତି କରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ବାକ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ହେବ, ଅନାଜ୍ଞାବହତା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟ ହେଲେ। ସେ ହୁଏତ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ସିନା ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାର ମାନେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଯାହା ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆଣିକି ରଖିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ କି, ଶୈତାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇପାରେ କି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବା ଏବଂ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଶୈତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୋହ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆନନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଯାହାକି ଆମକୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହୋଇ ରହିଯିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ସେଇ ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଯାହା ଯେ କି ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନର ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ, ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କଣ କହିଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୟର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛ। ପରୀକ୍ଷାରୁ କି ପ୍ରକାର ବିଜୟ ତୁମେ ପାଇଲ, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ବିଜୟର ପ୍ରଭୁ ଅଟ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି କଥା କହିଅଛ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆଦର୍ଶ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନରୁ କି ପ୍ରକାର ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିହେବ ତାହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନପାରୁ ପିତା, ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେରଣ କର। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବୁ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଏବଂ ଉତ୍ତର
ଦେଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ମଧୁମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा ज्ञापन करी शेष पर्यंत आज शांति वार्ता कार्यक्रम जड़ित होइथिबारु प्रत्येक को न्यू लाइफ इन क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पक्षरु मो प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूछि। प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड।